Setahun dua nih. Setahun ya. أبدأ بسم الله والرحمن فالحمد لله القديم الأول ثم الصلاة والسلام سرمدا وآله وصحبه ومن تبع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة فالله موجود قديم باكي وقائم غني واحد وحي سميع البصير والمتكلم فقدرة إرادة سمع بصر وجائز بفضله وعدله أرسل أنبياء داعي فطانا وجائز في حقهم من عرضي عصمتهم كسائر الملائكة
رحيل دين ذو كل واجب تفصيل 25 لازم هم آدم إدريس نوح هود باع لوط وإسماعيل إسحاق كذا شعيب هارون وموسى واليسع إلياس يونس زكريا يحيى عليهم الصلاة والسلام والملك الذي بلا أب وأم تفصيل 10 ميل هم جبريل منكر نكير راكب وكذا أربعة منكم بنت تفسيرها زبور داود وإنجيل على وصحف الخليل والكليل
خاتمة في ذكري باكي الواجب نبينا محمد قد أرسل أبوه عبد الله عبد المطلب وأمه أمينة الزهرية مولده بمكة الأمينة أتم قبل الوحي 40 ثلاثة من الذكور تفهموا وطاهر بذي ذا يلقب فأمه مرية القبطية هم 6 فخذ بهم وليجا رضوان ربي للجميع يذكرون وابناهما السبطان فضلهم جني وأم كلثوم زكت رضيا
خيرنا فاخترنا النبي المقتفى صافية ميمونة ورملة للمؤمنين أنتم مرضية عمته صفية ذات اتذاك من مكة الليلة لقدس أدراك حتى رأى النبي ربه كلمه عليه خمسا بعد 50 فرات وبلغ الأمة بالإسراء قد فاز صديقون بتصديق الله وهذه عقيدة مختصرة نظيم تلك أحمد المرزوق والحمد لله وصلى سلم والآل والصحب وكل مرشد وأسأل الكريم
إخلاص العمل أبياتها ميسور بعد الجمل سميتها عقيدة الأوامي أبياتها ميزون بعد الجمل أبدأ بسم الله والرحمن الآخر الباقي بلا تحور على النبي خير ما قد أحدث سبيل دين الحق غير مبتدع من واجب لله 20 صفة مخالف للخالق للطلاق قدير مريد عالم بكل شيء له صفات سبعة تنتظم حياة العلم كلام استمر
ترك لكل ممكن كفعله بالصدق والتبليغ والأمانة بغير نقص كخافي في المراد وجيبة وفضل الملائكة فافت لخمسين بحكم واجبي لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب وتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 ميل هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب
ذا عتيد ملك ورضوان تذا أربعة منكم طوبى تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود ويجيل على عيسى وفرقان على خير الملاك وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بها من أمير وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر بك الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضاعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله والطيب وطاهر بذي ذا يلقب
سريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وبناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوتي وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربك النما من غير كيف وحد صار وافترض عليه 5 بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديقهم بتصديق الله وبالورود صدق وفأهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نديم تلك أحمد المرزوق بين
ينتمي للصديق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي الجمل. سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد ودا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق للإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم.
فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافي في المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فافت لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحك وتنيم هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب ابتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعويا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembacaan kitab, saya mohon maaf atas keterlambatan karena tadi diminta untuk menghadiri pemakaman Kiai Husin ya, di Keraksan. Ya, mulai
mulai sholat sampai makan. Ya, sekali lagi mohon maaf. Baik. Sebelum kita mulai hari tawassul dulu, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi madadihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarihi fid dalam. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri. Seperti kita ketahui saudara bahwa perjalanan menuju Allah artinya untuk nyambung pada Allah itu pertama-tama setelah kita mempelajari ilmunya, yaitu ilmu syariat, maka tindakan atau pekerjaan pertama adalah bertaubat. Ya, karena pasti kita sebagai manusia banyak kesalahan, banyak dosa. Maka sebelum menjalani ibadah sebagai jalan menuju Allah, maka harus taubat. Sebab tanpa bertaubat ibadah kita dianggap apa? Tidak serius. Baik. Dan untuk taubat itu ada syarat-syaratnya. Terlalu disebutkan di sini. Wa syartu adapun syarat sehatit taubati sahnya taubat. Apa? Satu, sidqun nadami ala dzunub. Sidqu sidqun kesungguhan atau benar-benar an-nadami menyesal. Ya, betul-betul menyesal ala dzunub di atas dosa-dosa. Ya. Jadi ketika kita berbuat dosa dan merasa bahwa itu dosa yang bisa membahayakan kita, maka tentu akan menyesal. Ya. Nah, penyesalan ini sebenarnya adalah suatu perasaannya. Jadi tidak bisa kita undang, ya. Tidak bisa kita datangkan hanya dengan kesengajaan. Beda dengan kita duduk berdiri, datang ke sini ini kan cukup kita mau bergerak datang. Tapi kalau menyesal ini tidak bisa hanya dengan saya ingin menyesal, tidak bisa. Sama dengan senang benci, itu adalah berat. Hanya bagaimana caranya? Ya penyebab-penyebab. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan penyesalan. Nah, menyesal ini adalah sifat manusia. Orang bisa menyesal kalau dia melakukan sesuatu yang merugikan dirinya, terlanjur ya, yang merugikan apalagi mencelakakan diri, maka dia akan menyesal. Maka orang yang tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan perbuatan buruk yang bisa mencelakakan dirinya, dia tidak akan pernah menyesal. Baru kalau dia merasakan akibatnya baru menyesal.
Jadi kalau belum merasakan akibatnya belum menyesal. Ada orang yang menyesal sebelum terjadi akibatnya, karena dia tahu bahwa itu akibatnya akan buruk bagi kita. Yang belum sampai pada akibatnya kita sudah menyesal. Jadi misalnya saudara seperti kita membunuh orang, ya. Kita kan tidak biasa bunuh orang, lalu membunuh ini pasti menyesal bagi orang yang tidak biasa, karena itu menganggap bahwa itu adalah suatu kejahatan dan ada sanksi, ada hukumannya. Apalagi orang itu kalau mau berpikir bahwa ketika kita membunuh orang, bagaimana rasanya andaikan kita sendiri yang dibunuh dan keluarga kita bagaimana? Ya, ini. Karena itu untuk bisa menyesal ini harus dilakukan tafakkur, ya, perenungan sehingga kita tahu perbuatan-perbuatan buruk yang bisa merugikan kita bahkan mencelakakan kita. Sehingga kita andaikan terlanjur melakukan itu, maka kita akan menyesal. Tanpa begitu tidak akan bisa kalau orang tidak sadar. Banyak orang yang melakukan kejahatan, misalnya membunuh, tenang-tenang saja kan. Bunuh orang tenang-tenang saja. Nah, ini kan menganggap itu bukan apa-apa. Lalu menyesal di sini menyesali apa? Ala dzunub, menyesali dosa-dosa. Lah ini yang dosa ya, tentu kalau yang yang begitu jelas dan nampak seperti pembunuhan misalnya. Karena pembunuhan itu siapapun mesti tidak suka. Maka ketika kita melakukan pembunuhan pasti menyesal. Tapi ada dosa yang besar juga, tapi tidak semua orang menganggap itu dosa besar, bahkan menganggap dosa. Contohnya apa? Perzinahan. Ya, berzina. Itu banyak orang menganggap biasa-biasa. Ya. Yang penting bukan dipaksa gitu. Ini sama mau gitu. Ya. Nah, ini kan hak asasi manusia katanya. Ya memang. Tapi itu kan melanggar larangan Tuhan yang. Dan sekalipun itu tidak nampak sengeri pembunuhan, tapi itu nanti akan membawa akibat yang besar secara bertahap. Ya. Jadi sebab semua aturan Tuhan itu pasti membawa kebaikan. Jadi hanya kadang-kadang kita menyadari dan kadang-kadang tidak. Ya. Ya, jadi kalau kita menganggap perbuatan kita yang buruk itu bukan keburukan, kapan kita mau menyesal? Karena itu kita harus belajar dulu mana perbuatan-perbuatan perilaku yang buruk, mana yang tidak. Dan kemudian kita melakukan introspeksi. Nah, sehingga nanti andaikan kita terlanjur melakukan sesuatu yang dianggap buruk, maka kita akan menyesal. Jadi ini satu. Dan penyesalan itu sungguh-sungguh ya. Ya. Bukan hanya di bibir, di mulut. Ya. So, ya apa sih? Seperti orang yang membunuh, sudah membunuh ya tenang-tenang saja. Tapi kemudian ditangkap oleh polisi, dihukum. Dihukum seumur hidup atau dihukum mati. Nah, ketika dihukum baru dia menyesal.
Jadi bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali karena dihukum. Tapi itu sudah terlambat ya kalau sampai dihukum. Nah, karena itu untuk memperoleh sidqun nadam ini harus kita tafakkur. Jadi tafakkur itu banyak faedahnya dan tafakkur apa saja, tapi harus tahu caranya tafakkur. Ya. Itu satu ya. Jadi untuk sahnya taubat harus menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ma'asihatil azmi. Ya. Jadi penyesalan itu ma'a disertai sehati, sahnya artinya kesungguhan maksudnya. Sahnya atau kesungguhan al-azmi. Azmi ini kalau kita maknai sederhana, tekad gitu. Niat bulat ya, tekad niat bulat. Ala tarkil audi, terhadap meninggalkan kembali, meninggalkan atau tidak al-audi kembali. Jadi bertekad yang betul-betul untuk tidak kembali ilaiha kepada dzunub, kepada dosa-dosa itu. Jadi ketika kita bertaubat, selain menyesal, kita bertekad untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang kita lakukan muddatal umri, sepanjang umur kita, sepanjang hidup. Ya. Mungkin ada yang bertanya, mungkinkah manusia itu sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat salah? Ya. Memang saudara, manusia itu katanya makhluk khotok wan nisyan. Tepatnya luput, keliru, wan nisyan dan lupa. Termasuk dosa. Hanya beda ya, keliru dan dosa itu beda. Kalau keliru tidak disengaja dan bukan dimaksudkan melanggar ya. Atau mungkin tidak tahu lalu melakukan, itu keliru namanya. Tapi kalau dosa itu memang sengaja melanggar, itu dosa. Jadi saudara, bagaimana kita manusia ini tidak pernah berbuat keliru bahkan dosa? Ya, jawabnya pasti tidak mungkin ya. Kita bersih dari dosa, suci dari dosa. Barangkali yang bisa itu malaikat. Itu pun keliru kadang-kadang. Dan para nabi, para rasul. Tapi keliru juga mungkin. Tapi dosa tidak. Sebab para nabi itu sudah dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan itu. Nah, keliru sebagai manusia bisa. Kalau kita keliru ya, sengaja keliru ya. Jadi sengaja keliru. Ya. Nah, kalau sengaja keliru itu yang dosa ya. Lah kita ketika bertaubat harus bertekad untuk tidak kembali lagi berbuat dosa sepanjang umur kita. Nah, kalau bertanya, mungkinkah itu? Ya, mungkin jawabannya tidak mungkin. Jadi pasti kita tiap hari berbuat dosa. Dan itu sifat manusia atau bisa dikatakan manusiawi. Lalu kalau manusiawi, mengapa kita kok harus diberi sanksi? Ya begini, manusiawi itu tidak selalu baik, tidak selalu harus dimaklumi ya. Manusiawi itu memang ada yang baik, ada yang buruk ya. Kawin manusiawi, berzina manusiawi. Tapi kalau kawin baik, kalau berzina tidak baik. Karena itu sekalipun dengan alasannya manusiawi jangan diteruskan kalau buruk. Dan kita
bertekad untuk tidak melakukannya lagi sekali. Jangan sampai ada angan-angan. Nah, sekarang kalau terlanjur, apa bisa ya? Terlanjur berzina. Ya, atau istilahnya khilaf ya. Saya khilaf tadi. Ya. Ya kalau mau betul-betul dalam artian, ya kalau berzina pasti sengaja, ya mana ada orang berzina tak sengaja. Tapi kalau diperkosa, ya di luar kesengajaan, di luar kemauan itu. Karena itu perempuan yang diperkosa tidak dosa kalau betul-betul diperkosa. Tapi kalau pura-pura, nah, ini ya. Jadi ikut pacarnya kemana-mana. Lah ini saja sudah tidak benar. Nah, kemudian karena bertengkar dengan pacarnya akhirnya mengatakan saya diperkosa. Padahal mau itu. Ya tidak bisa. Kalau memang takut diperkosa mestinya jangan ikut. Ya pacaran ini muqaddimah. Muqaddimah itu zina. Ya. Sekalipun itu tunangan. Nanti karena tunangan halal gitu. Halal pacaran tidak bisa. Ya, kalau hanya ta'aruf boleh. Ya. Komunikasi dalam batas-batas tertentu. Lalu kalau kita tidak bisa bersih dari dosa, steril ya dari dosa, ya kita tentu harus mengakui kekurangan kita itu. Bahwa kita memang seperti itu. Ketika kita berbuat salah, akui bahwa kita salah dan hentikan kesalahan itu. Dan kita menyesali karena telah berbuat salah. Dan kita ingin tidak berbuat salah lagi. Nah, perihal besoknya salah lagi, apa katanya besok? Ya. Jadi tidak boleh sekarang taubat. Ya saya sekarang bertaubat. Tapi punya rencana besok buat lagi. Rencananya ini yang tidak boleh. Ya. Jadi rencana itu tidak boleh. Rencana berbuat dosa. Ya, kalau terlanjur, ya dosa tapi tidak terlalu berat seperti direncanakan. Sama dengan pembunuhan. Kalau pembunuhan tidak berencana, tetap ada hukuman, tapi tidak seberat pembunuhan yang berencana. Jadi orang pembunuhan berencana itu betul-betul jahat. Gitu. Ya. Kalau tanpa rencana, karena emosi umpamanya, sehingga dia membunuh orang karena saking emosinya, tetap salah dan dihukum, tapi tidak seberat ketika dia membunuh itu melalui perencanaan. Baik. Jadi ini ada dua syarat. Pertama, menyesal dengan sungguh-sungguh atas dosa itu. Yang kedua, bertekad tidak melakukan lagi. Waman dan barang siapa taba bertaubat siapa man ansya'in bertaubat ansya'in dari sesuatu. Artinya sebagian menadzurub dari dosa-dosa. Wa huwa padahal dia man orang itu musirrun terus menerus alaihi atas dzunub. Atas syai'in, atas sesuatu itu. Sesuatu itu dosa ya. Oh azimun atau berazam. Berazam itu begini ya, tadi saya katakan maknanya azam itu bertekad. Karena itu kemauan. Begini, kita dalam ilmu fikih itu membedakan antara niat dan azam. Kalau niat itu melakukan suatu bersamaan dengan perbuatannya. Jadi fi'lu syai' muqtarinan bi fi'l. Ya. Melakukan suatu bersamaan dengan perbuatannya itu. Kita sholat niat di waktu takbir bersamaan niat, maka itu niat namanya.
Tapi kalau kita niat nanti jam 3 saya akan bangun sholat tahajud, itu bukan niat dalam fikih ya, itu namanya azam. Ya. Ya. Jadi azam ini belum melakukan tapi sudah merencanakan, ya, ingin melakukannya tapi belum, itu azam. Ya. Saya ulangi, waman dan barang siapa taba bertaubat siapa man an syai'in dari suatu, artinya sebagian minadzunub dari dosa-dosa, wa huwa padahal dia man musirrun terus menerus alai atas syai'in minadzunub, atas sebagian atau sesuatu dari dosa itu, atau azimun berazam, artinya berencanalah gitu, alal aud untuk kembali ilahi kepada syai'un minadzunub, untuk kembali. Nah, kalau tidak kembali, tidak mengulang ya, tidak kembalinya mengulang. Kalau belum pernah berbuat dosa tapi merencanakan, sama saja. Kita belum pernah berzina misalnya, lalu punya rencana, saya kalau pulang saya ingin coba-coba. Lah ini sama saja dengan kembali, tetap saja itu tidak baik. Hanya begini, kalau orang bermaksud ingin melakukan keburukan termasuk dosa, tapi belum melakukannya, maka keburukan itu belum dicatat dalam amal orang itu. Tapi tetap bahaya. Ini kemurahan Allah ya. Jadi belum dicatat. Kalau sudah melakukan baru dicatat, tapi satu. Jadi satu perbuatan dosa dicatat satu saja. Sebaliknya perbuatan baik, kalau orang bermaksud berbuat baik dengan sungguh-sungguh ya, misalnya saya nanti akan jam 3 akan bangun mau sholat tahajud, sungguh-sungguh ya, bermaksud seperti itu saja sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Ini kemurahan Allah ya. Jadi kalau ingin berbuat buruk belum dicatat sampai melakukannya. Tapi kalau ingin berbuat baik, keinginan itu sudah dicatat satu kebaikan. Nah, kalau melakukan gimana? Kalau melakukan kebaikan itu maka dicatat tidak hanya satu, tapi paling sedikit lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemurahan Allah itu ya. Jadi kalau melakukan keburukan satu ya satu, dicatat satu. Kalau kebaikan dilakukan maka balasannya 10. Dalam Quran itu ada ayat yang berbunyi manja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Orang yang melakukan kebaikan satu kebaikan falahu asyru amsalha, dia akan mendapat 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Kalau satu kali ya 10 kali. Ini kemurahan Allah. Ya, jadi saudara di sini berazam itu belum dicatat tapi membahayakan. Ya. Artinya apa? Kalau orang bertaubat dari suatu dosa, tapi dia punya rencana untuk melakukan lagi, di waktu taubat itu punya rencana, maka taubatnya tidak sah, tidak akan. Ya, jadi ini ya, ini di sini menunjukkan apa?
menunjukkan syarat lain dari taubat apa? Yaitu al-iqla, berhenti dari dosa. Berhenti di dosa. Jadi kalau kita bertaubat, baca istighfar, tapi tidak berhenti, percuma. Padahal kita bisa. Ya, misalnya maaf, berzina ya. Waktu berzina, baca istighfar. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Dayan jebotong itu. Ya. Kenapa? Mestinya harus berhenti kalau dia memang betul-betul menyesal. Kecuali kalau diperkosa. Tapi yang diperkosa itu biasanya perempuan ya. Kalau laki-laki, ada enggak diperkosa? Iya. Ya, itu pura-pura itu kalau laki-laki. Ya. Nah. Jadi ini harus al-iqla, menyesal dan berhenti berbuat dosa, serta tidak merencanakan berbuat dosa lagi, bertekad gitu. Baik. Nah, kemudian di sini selanjutnya nasihat musannif pada kita dalam kaitannya dengan diri kita. Wal yakunil muridu 'ala ad-dawami fi wayatin al-i'tiraf bit-taqsir an-riqyan bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih. Wal yakun, dan hendaklah ada, wal dan hendaklah yakun ada, al-muridu seorang murid. Ya, ini murid di sini saudara, ya tidak seperti murid sekolah itu. Ini dari murid ini bahasa Arab isim maf'ul dari arada yuridu iradatan fahuwa murid. Orang yang punya kemauan, murid itu. Ya. Sebab sering kita maknai murid itu ya orang yang belajar di sekolah. Ya. Kalau belajar itu bagaimana? Ya biasanya punya kemauan. Tapi ada juga yang karena takut. Ya, takut pada orang tua, takut dipukul sehingga dia belajar. Artinya dia bukan murid yang sebenarnya. Baik. Kemudian murid di sini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan perjalanan menuju Allah. Ya. Kenapa? Sebab kita ini akan kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang mati, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang milik Allah dan kembali kepada Allah bukan yang mati saja. Kita juga iya milik Allah dan akan kembali. Tapi kita seolah-olah kalau ada orang mati kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah yang mati hanya dia, bukan kita. Ya memang waktu itu memang dia. Kita masih belum mati, tapi akan mati. Ya, akan kembali kepada Allah. Maka kalau kembali dalam keadaan tidak siap, ya, maka kita akan menderita. Tapi kalau kembali dalam keadaan siap, artinya siap dengan amal, dengan iman dan lain sebagainya, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Maka murid itu orang yang bermaksud kembali kepada Allah, bersiap-siap. Nah, seorang yang ingin kembali pada Allah, dia harus apa? Ya, alat dawam. Hendaklah ada murid itu alat dawam. Ya. Selalu gitu aja. Ini kalau kita terjemahkan bebas saja ya. Kalau diterjemahkan harfiah, ala atas dawam terus menerus. Ala dawam terus menerus, ala atas terus menerus. Ya agak kaku. Ala dawam terus menerus artinya selalu. Selalu apa? Fi wayatin, dalam puncak. Ya, fi wayatin dalam puncak.
Puncak ini dalam artinya kesungguhan. Puncak apa? Minal i'tiraf, dari pengakuan. Minal i'tiraf, dari pengakuan, bitaksir, akan kekurangan, ya, akan kelengahan. Bitaksir, akan kelengahan kita. Lengah apa? Lengah anil qiyam, dari atau anil qiyam bima yajibu alaihi, ya, lengah. An ini kita maknai terhadap saja, lengah terhadap al-qiyam, melaksanakan bima, akan sesuatu, yajibu, yang wajib, apa ma alai, atas itu murid. Jadi seorang murid itu harus selalu merasa dirinya itu lengah, mengakui lengah dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban apa? Min haqqi rabbi. Kewajiban terhadap murid min haqqi rabbi, dari hak Tuhan. Min haqqi rabbi, dari hak Tuhan. Apa hak Tuhan? Tuhan itu haknya ibadah. Ya. Tuhan itu hak Tuhan itu ibadah. Dalam hubungan kita dengan pihak lain, dengan apa saja, dengan sama manusia, dengan Tuhan, dengan makhluk yang lain, itu ada hak, ada kewajiban. Misalnya ya, antara suami istri, suami itu punya hak, yaitu ditaati oleh istri. Jadi taat itu hak suami, tapi wajib pada istri, kewajiban istri. Nafkah itu hak istri, wajib terhadap suami. Jadi sama-sama ada hak, sama-sama punya kewajiban. Ya, istri haknya nafkah misalnya, suami haknya ditaati. Maka pihak lain itu harus melaksanakan hak pasangannya. Jadi istri melaksanakan hak suami, yaitu nafkah, taat. Sedangkan suami melaksanakan hak istri, yaitu nafkah. Ya. Nah, karena itu saudara, jadi ini harus seimbang ya. Kita tidak boleh hanya nuntut hak saja, kewajiban tidak laksanakan. Jadi istri nuntut nafkah terus, tapi tidak pernah taat kepada suaminya, ya. Atau sering membangkang, gitu. Itu tidak seimbang. Atau sebaliknya, suami nuntut ditaati oleh istri, tapi dia tidak memberi nafkahnya, kurang. Lain namanya tidak seimbang. Ini harus seimbang. Begitu juga antara orang tua dan anak. Anak wajib berbakti, hormat pada orang tua. Orang tua wajib sayang pada anaknya. Dan ini punya hak semua, punya kewajiban semua. Yang tidak punya kewajiban hanya satu, Allah, Tuhan. Tuhan itu tidak punya kewajiban, hanya punya hak saja. Sebab saudara, kewajiban itu kan karena adanya aturan, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kita manusia ini diatur. Kalau tidak ikut aturan itu, kita akan menderita, akan timbul bahaya. Misalnya antara suami istri, tidak mengikuti aturan-aturan hubungan itu, sama-sama maunya sendiri, pasti akan berantakan. Kalau Tuhan, siapa yang mengatur Tuhan? Kan tidak ada ya. Tapi Tuhan itu sekalipun tidak ada yang bisa mengatur Tuhan. Tuhan itu anugerahnya, pemberiannya kepada kita
kasih sayangnya kepada kita melebihi yang diatur. Ya. Melebihi. Misalnya orang tua kepada anak, Tuhan itu kasih sayangnya kepada manusia melebihi orang tua terhadap anak. Ya. Jadi ini, Tuhan itu punya hak tapi tidak punya kewajiban. Kita manusia kepada Tuhan punya kewajiban tapi tidak punya hak. Kenapa? Kita ini milik Allah, terserah oleh Allah mau diapakan. Ya, mau diapakan. Sebab tidak ada aturan kita ini. Kita ini mau dimatikan, disakitkan oleh Tuhan. Tidak ada aturan yang mengikat Tuhan, tidak ada. Jadi ya, kita ini tidak punya hak terhadap Tuhan, terserah Tuhan mau diapakan. Ya. Tapi saudara, Tuhan itu tidak pernah mendolimi hambanya. Ya Allahu bidzalamin lil ibad. Tuhan itu tidak pernah mendolimi. Artinya, ya sekalipun kita tidak punya hak, tapi kebutuhan kita, hal-hal yang kita butuhkan sudah diberikan oleh Tuhan tanpa kita minta. Kita bersyukur. Kita ini oleh Tuhan dijadikan manusia. Andaikan Tuhan mau kita ini dijadikan batu, bisa-bisa saja. Atau dijadikan monyet, bisa. Tapi kita dijadikan manusia, ini suatu anugerah besar. Makhluk yang termulia di muka bumi. Itu anugerah. Kita tidak pernah minta untuk jadi manusia. Itu anugerah. Karena itu tidak bisa kita nuntut protes pada Tuhan. Kalau berdoa, iya. Tapi doa itu kan sama ada orang pengemis. Tidak bisa ngatur yang punya barang yang diminta. Gitu. Ya. Baik. Ya, jadi kita ini punya kewajiban kepada Tuhan, yaitu beribadah. Sekalipun Tuhan itu tidak punya kewajiban terhadap kita, hanya punya hak. Andaikan kita ditakdir sakit, ditakdir mati, tidak bisa protes. Nah, kalau kita tidak terima, yang rugi kita sendiri. Orang yang tidak terima takdir itu susah sendiri. Karena itu kata orang Jawa, nrimo, ya, nrimo itu pangkal kebahagiaan. Ya, nrimo, qanaah. Menerima apa yang diberikan Tuhan. Tapi bukan berarti lalu kita tidak berusaha untuk cari tambahan. Ya. Jadi nrimo, syukur, itu. Paling tidak sabarlah, kita tidak nuntut. Baik. Jadi kita merasa belum melaksanakan tugas dengan baik, kewajiban kepada Allah. Wa mata hazin ala taksiri, wa mata dan apabila atau kapan saja hazina bersedih, ya, susah. Siapa murid ala taksiri atas kelengahannya, ya, ketika dia introspeksi, saya banyak dosa, gitu, banyak kekurangan, sehingga bersedih. Wa inkasara qalbu dan susah apa hatinya. Inkisar ini asal maknanya pecah, serta maksudnya susah. Min ajlihi karena taksiri itu, karena kelengahan dirinya itu. Jadi tidak melaksanakan kewajibannya. Bagaimana? Apakah sedih itu tidak baik? Susah tidak baik, susah atas kelengahan kita, ya. Di sini dijelaskan falya'lam, maka hendaklah tahu siapa murid
Falyalam maka hendaklah tahu siapa yang berikutnya, ketahuilah annallaha bahwasanya Allah indahu ada di sisinya. Di sisinya ini artinya ya mendampingi dia. Jadi pendamping itu kan di sisi kita. Jadi orang yang bersedih atas kekurangan dirinya karena tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka berarti dia sedang didampingi oleh Allah. Gitu ya. Annallah indah. Apa dasarnya hal tersebut? Karena yaqulu berfirman siapa Allah Subhanahu. Tapi ini firman bukan Quran ya, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah di luar Al-Quran, tapi firman Allah. Karena atau ketika yaqul berkata siapa, berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Ana indal munkasiratu qulubu min ajli. Ana aku ini aku Tuhan. Inda bersama atau di sisi ya. Di sisi al-munkasirati orang yang pecah atau sedih qulubum hatinya. Sedih min ajli karena aku, karena Allah. Karena merasa dirinya belum bisa melaksanakan kewajiban ibadahnya, belum sholat, bisa sholat dengan baik gitu ya. Ya sholat, tapi belum bisa sholat dengan baik. Sehingga bersusah, bersedih. Maka orang yang sedih karena Allah, berarti dia sedang didampingi oleh Allah. Ya karena itu saudara, kita perlu introspeksi diri kita dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban kita, dan pasti kita akan menemukan kekurangan-kekurangan, kelengahan-kelengahan, pasti. Ya tentu untuk itu kita harus tahu ilmunya, ilmu tentang kewajiban kita, ilmu syariat itu. Nah, kemudian selanjutnya wa 'alal muridi, dan wajib terhadap seorang murid ya. Wal murid, dan wajib terhadap seorang murid ayyah tariza, harus menghindari, ihtiras itu menghindari apa? Min asghari dzunub, dari paling kecilnya dosa. Asghari dzunub, paling kecilnya dosa. Dosa itu saudara, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar, kalau dosa besar tidak bisa taubat diampuni ya. Tidak bisa diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Misalnya zina, membunuh orang, mabuk. Itu dosa besar. Dosa itu tidak bisa diampuni kecuali bertaubat secara khusus dengan syarat-syarat tadi itu. Nah, sedangkan dosa kecil itu bisa diampuni tanpa bertaubat secara khusus. Ya tetap bertaubat tapi tidak secara khusus. Apa bedanya? Kalau taubat secara khusus, kita menyebut dosa kita itu. Misalnya, maaf, kita hilaf, berzina. Kita harus bertaubat secara khusus. Ya Allah, saya telah berbuat dosa besar, ampunilah saya. Itu dosa, baca istighfar yang banyak. Nah, kemudian kalau dosa kecil itu misalnya ya banyak saudara. Ya
Apa antara lain ya? Antara lain cuci mata. Cuci mata bukan pakai air. Ya. Biasanya orang-orang yang punya rumah pinggir jalan sore-sore duduk di teras sambil melihat orang yang lalu lalang. Nah, kebetulan yang lewat cewek. Oh, ini kebetulan cuci mata ini katanya. Itu bukan cuci mata, motori mata. Ya. So, dari mata itu kotornya mata itu masuk ke dalam hati. Ya kita akhirnya selalu ingat, tidur ingat, makan ingat, sholat ingat juga. Padahal itu bukan apa-apa kita. Ya, kalau pada istri ya bagus lah itu. Tapi kalau sholat ya jangan. Ya, jadi seperti itu dosa kecil. Tapi dosa kecil itu harus dihindari juga. Jadi jangan lalu, wah ini kecil tidak apa-apa nih. Tidak boleh begitu. Itu namanya meremehkan dosa. Meremehkan dosa itu menjadikan dosa itu jadi besar. Ya. Jadi apa tuh? Atau terus-menerus berbuat dosa kecil. Kecil tapi terus-menerus besar juga. Kan ada pepatah sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Ya, kalau jadi bukit kan besar. Nah, tapi kalau dosa kecil itu ya istilahnya tidak terus menerus ya, dan kita tidak menganggap itu bukan dosa, tetap dosa, itu bisa terampuni dengan taubat secara khusus, dengan berwudu, dengan sholat. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa wudu itu bisa menghapus dosa-dosa kecil tadi. Sholat juga begitu. Sehingga sholat itu diumpamakan seperti orang yang di depan rumahnya itu ada sungai, ya. Kemudian dia mandi di sungai 5 kali sehari. Pertanyaannya, apakah masih ada kotoran di badan orang itu? Kalau dia tiap hari mandi, maka sholat seperti itu. Apakah masih ada kotoran bagi orang bersolat? Asalkan sholatnya benar ya. Kalau sholatnya tidak benar, sama dengan orang mandi, tapi airnya banyak celut, banyak lumpurnya. Nah, kalau gitu, mandi itu bukan bersihkan, tapi justru mengotori. Gitu. Sholat misalnya, tapi apa yang dipakai barang haram, ya, makan makanan haram, bajunya baju gasapan, sekalipun katanya ini ulima ridho gitu ya, pasti ridho ini. Ya kapan kita tahu itu ya. Ya memang kalau antar teman akrab yang saling gantian baju itu ya mungkin. Tapi kalau orang temannya tidak akrab atau apalagi tidak kenal, turun dari masjid pakai sandalnya orang yang tidak kenal, ulima ridho, batuk gitu. Ya jangan gampang-gampang ulima ridho. Lebih baik kita ngodok ngajem gitu ketimbang harus nanggung dosa. Ya. Jadi ini sekalipun kecil dijauhi. Fadlan, nah, lebih-lebih anak beria terhadap yang besar dari dunub, beria besarnya dunub. Asyadda
Kalau dosa besar asyadda, lebih sangat minihtirozihi, sangat atau kuat ya minihtirozihi ketimbang menghindarinya murid minta menawuli sumil kotil ya, jadi menjauhi dosa kecil apalagi besar itu mestinya menjauhi itu lebih daripada kita menjauhi apa tanawuli sumil, mengambil atau memakan asumi racun al-qatil yang mematikan. Jadi ketika kita berbuat dosa, apalagi dosa besar, sebetulnya kita seperti orang minum racun gitu. Hanya saudara kalau racun itu merusak fisik jasmani kita, sementara dosa itu merusak rohani kita, mental kita. Memang tidak kelihatan, jiwa itu tidak kelihatan, tapi ada. Dan justru manusia itu dikatakan manusia karena ada jiwanya, ada rohnya. Ya kalau sudah ada rohnya ada apa itu? Mayat. Ya, atau boneka. Tapi sekarang ini, Masya Allah. Ini di negara maju ya. Yang gila-gila kerja itu ada. Seperti di Jepang. Itu orang sana gila kerja. Karena tidak ingin terganggu pekerjaannya. Padahal dia ingin kawin. Lalu apa? Beli robot. Robotnya cewek. Ya kawinnya dengan robot itu. Ini aneh ya. Berarti dia itu bukan manusia yang betul. Rohnya itu tidak berfungsi dengan baik. Robot itu apa? Karena fisik. Jadi harus takut dosa itu sama dengan takut minum racun. Wa yakunu khaufuhu. Wa yakunu ndal ada khaufu takutnya murid lau andaikan irtakabah mengerjakan siapa murid syai'an akan suatu minha dari dzunub dari dosa-dosa itu. Takutnya itu a'dama lebih besar. A'dama lebih besar apa? Min khaufi ketimbang takutnya murid lau akala summa andaikan memakan lau andaikan akala makan yang murid asuma akan racun. Mestinya lebih takut berbuat dosa ketimbang makan racun. Atau paling tidak sama lah. Kenapa? Li'annal ma'asiyah, karena sungguhnya maksiat atau dosa. Tak malu ialah bekerja. Bekerja ini maksudnya berpengaruh ya. Fil qulubi di hati. Fil qulubi di hati. Hati ini mental rohani kita ya, jiwa kita. Amal asumi seperti bekerjanya atau pengaruhnya. Asumi apa? Racun fil adsami pada tubuh. Pada tubuh. Jadi kalau tubuh kita bisa rusak, bisa sakit bahkan mati karena minum racun, maka hati kita akan rusak bahkan mati karena berbuat dosa. Tapi sayangnya ya, kalau racun semuanya takut. Tapi kalau maksiat dosa, ya santai-santai saja. Malah dosa itu menyenangkan. Ya. Nah, kan ada ya nyanyian. Nah. Mengapa yang enak-enak itu kok diharamkan? Ya kan ada. Siapa? Sekolah Oma Irama. Kan ada nyanyiannya begitu. Mengapa yang enak-enak itu kok diharamkan? Ya memang. Barang haram itu menjadikan nafsu kita penasaran sehingga ingin
menyicipi, ingin tahu, sehingga rasanya enak. Padahal sebetulnya itu bahaya. Contoh terbaik, maaf, bukan karena saya tidak suka rokok ya, seperti rokok salah. Kalau orang tidak pernah merokok lalu merokok kan pusing, sakit kepala. Ya. Tapi kalau dipaksa terus, pusing, lama-lama hilang pusingnya, lama-lama kok enak, lama-lama nyandu. Nah, kalau sudah nyandu, lebih baik merokok ketimbang makan. Jadi kalau punya uang hanya cukup untuk rokok, tidak usah beli nasi. Ini ada yang sampai begitu. Ini sebetulnya orang yang tidak waras. Iya. Ya. Itu salah satu contoh bahwa sesuatu yang merugikan kita memang pada umumnya disenangi oleh nafsu kita. Nah, dalam Quran disebutkan perkataan Nabi Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, saya ini tidak menganggap bersih suci diri saya sendiri. Kenapa? Sebab nafsu, termasuk nafsu saya, kata Nabi Yusuf, itu cenderung untuk berbuat buruk. Memang senang berbuat buruk. Dan perbuatan buruk itu adalah jalan ke neraka. Jadi jalan ke neraka itu menyenangkan. Sedangkan perbuatan baik jalan ke surga, dan itu tidak menyenangkan. Puasa Ramadan, sholat subuh kan hanya 2 rakaat ya. Tapi begitu adzan, mendengar adzan, ya agak masih Pak Sapo. Berat untuk bangun. Ini ya, saya enggak ngobrol mulai jam 8 malam sampai jam 3, saya ngerasa mau sakit tengah gitu. Itulah nafsu ya. Jadi betul apa yang disabdakan oleh Nabi, hufatil jannatu bil makari. Jalan ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, sekalipun sebetulnya itu bermanfaat dan tidak berat. Surat subuh bermanfaat tapi tidak berat, tapi sangat malas kita bangun. Sebaliknya hufatin nar bisyahwat, jalan ke neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai nafsu, sekalipun itu sebetulnya berat dan merugikan kita. Tapi kita sudah tidak pakai akal lagi. Nah. Jadi kembali pada tadi, saudara, maksiat dosa itu merusak hati, sementara racun merusak fisik. Fisik memang penting, tapi fisik itu paling-paling hanya kita pakai di dunia saja. Sudah selesai dunia ini, masuk kuburan tidak pakai roh lagi, tidak pakai fisik lagi. Gitu. Jadi yang hidup itu roh kita, dan itu hidup terus, ya, hanya pindah tempat. Ya. Kalau sekarang roh itu ada di tubuh kita. Ya. Tapi nanti ketika kita sudah mati, roh kita keluar, badan kita mati, pindah ke alam lain, alam barzakh, alam kubur. Dan itu alam kubur ini alam transit ya, penantian untuk sampai ke alam akhirat, alam keabadian. Ya. Nasib kita sudah mati tergantung bagaimana perbuatan kita di dunia ini. Jadi hidup dunia yang hanya sementara sangat menentukan nasib kita masa depan. Ya. Jadi bagi kita yang beriman pada Allah dan akhirat, tentu kita tidak akan menukar kesenangan duniawi yang hanya sementara ini dengan kesenangan akhirat yang abadi. Sekalipun berat sekali selama kita hidup dunia. Ya, baik.
Jadi ini maksiat merusak hati. Wal qalbu, sedangkan hati a'azzu, lebih mulia al-mu'min terhadap orang yang beriman min jismi, ketimbang tubuhnya. Ini sebetulnya bukan hanya orang mukmin, orang yang tahu membedakan antara yang baik dan apa yang penting dan penting, itu pasti lebih memuliakan hati atau roh atau jiwa atau mental. Nah, sebab kalau fisik sehat tapi jiwa tidak sehat, membahayakan. Perampok. Kalau tidak fisiknya sehat, tidak merampok. Apalagi gila ya. Gila itu banyak orang gila yang badannya kekar gitu. Dan itu membahayakan. Ya, jadi fisiknya sehat tapi rohnya. Bal ra'sumal murid hifzu qalbi wa imaratuhu. Bal bahkan ra'sumal murid. Ra'sumal ini apa? Modal. Bekal. Ra'sumali, bekal atau modal. Al-murid, seorang murid, bekal kemana? Bekal hidup untuk mendapat kebahagiaan, khususnya di masa depan. Apa bekalnya? Hifdzu qalbi, menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya rusak. Wa imaratu, dan memakmurkan hati. Jadi seperti masjid itu kalau diurus, ada kegiatan itu makmur namanya. Suatu daerah ada perkampungan ramai di situ, itu makmur. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya itu tidak makmur. Maka hati harus dimakmurkan, yaitu dengan apa? Amal-amal, dengan hal-hal yang baik lah. Ya. Sama saja, fisik itu punya butuh makanan, yaitu nasi dan minuman juga air. Hati dan jiwa kita butuh makanan, yaitu apa? Ilmu dan keimanannya. Jadi keyakinan yang matang. Jadi kalau orang itu tidak punya keyakinan, hidupnya itu terombang-ambing, ya termasuk akhlak karimah itu. Ya, jadi ini bahayanya dosa. Ya, sama dengan bahayanya racun, bahkan lebih. Sebab kalau racun itu hanya bisa membunuh fisik, dan manusia memang akan mati semua sekalipun tidak minum racun. Ya, sementara kalau dosa, maksiat itu membunuh hati kita, tapi membunuh ini bukan dalam artian lalu roh kita habis, tetap hidup, tapi hidup menderita. Apa artinya hidup tapi kalau menderita? Lebih baik mati. Gitu. Baik. Wal jismu aradun, waradun lil amal. Ya sudah, sampai di sini dulu sudah. Ini jam 8 lewat 1 jam 40 menit. Ya. Sudah wallah. Kalamun qadimul la yamalu tanazza dajali wa fa ya rabbi man bitaqwa fi wa nawwi wa sam'i wa ya rabbi wafiq bitaqwa ya Allah wa ya rabbi bihusni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.